ஹர ஹர சிவனே அருணாச்சலனே அண்ணாமலையே போற்றி. சிவவும் நம சிவாய. சிவ சிவ ஹரனே சோணாச்சலனே அண்ணாமலையே போற்றி. ஹரவும் நம சிவாய. அனலே நம சிவாயம், அழலே நம சிவாயம், கனலே நம சிவாயம், காற்றே நம சிவாயம். புலியின் தோலை இடையில் அணிந்த புனித கடலே போற்றி. சிவவும் நம சிவாய. கலியின் தீமையாவும் நீக்கும் கருணை கடலே போற்றி. ஹரவும் நம சிவாய. புனலே நம சிவாயம், பொருளே நம சிவாயம், புகழே நம சிவாயம், புனிதம் நம சிவாயம். நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய. நம சிவாய நம சிவாய ஓம் நம சிவாய. சிவனார் கங்கை கரையில் அமர்ந்த சீதள ஒளியே போற்றி. சிவவும் நம சிவாய. தவமே செய்யும் தபோவனத்தில் ஜோதிலிங்கனே போற்றி. ஹரவும் நம சிவாய. வேதம் நம சிவாயம், நாதம் நம சிவாயம், பூதம் நம சிவாயம், போதம் நம சிவாயம். மணிபூரகமாய் சூட்சுமம் காட்டும் அருணாச்சலனே போற்றி. சிவவும் நம விசேஷார்க்கம் பரிகல்பிய ஆபக்ஷிதவிஷாக்ராணி துன்னலாசனமூர்த்தி பத்மபந்தக வித்யாஜக நேத்ர மூலாங்கைः புனர்மூலஞ்சசம்பூज्य संरक्ष्यापकुन्त्य मूलेन धेनुमुद्रामृतस्य तत्सलेन आत्मानं प्रोक्ष्य बुधादिव्यानंद प्रोक्ष्य स्वासने महाशिवासनाय नमः. ओम हम शिवमूर्तये नमः. चन्दनेन लाटे तिलकं कृत्वा मूलेन सरसिवर्पं एकं दद्यादे समात्मबोधामिधाने धं मनोवास्तादे प्राणस्वदिग्भगत्क्रमेण ओंकारादि नमोन्मन्त्रानुच्चार्य मन्त्ररथ्यं गुरुदात् दहा दक्षिणज्ञां देहि मे शशि पाथ्य नमस्कारान् भवत्य नेत्रेभ्यो नमः. नमः. ओम हौं शान्तिदिगाय नमः. ओम ह्रीं शान्तिदिगाय नमः. ओम ह्रीं शान्तिदिगाय नमः. ओम शान्तिदिगाय नमः. विद्यागाय नमः. विद्यागाय नमः. सर्वागुण्यस्य इनाभिलसानानि पूजा होम समानीना साराणि कर्तव्याचमानकर्तव्य भावपरिवर्तनार्थे लंबोट्टाय नमः. भक्षप्रियाय नमः. भक्षप्रियाय नमः. गजगन्नाथ नमः. संपूज्य शिवपक्षे तृतीयावणे अनन्ताय नमः. सूक्ष्माय नमः. शिवोक्तमाय नमः. एकनेत्राय नमः. एकरुद्राय नमः. त्रिमूर्तये नमः. श्रीकण्ठाय नमः. शिखण्ठिने नमः. देवी पक्षे ओम ह्रीं वामाय नमः. जटाय नमः. रौद्री नमः. काल्ये नमः. गणविकरण्ये नमः. बलविकरण्ये नमः. बलप्रवदने नमः. सर्वभूतदमन्ये नमः. ओम ह्रीं गणपक्षे तृतीयावणे सुप्रभूताय नमः. सुभद्राय नमः. वामनाय नमः. शङ्खपालाय नमः. मूषिकाय नमः. गुरुदण्डाय नमः. उग्राय नमः. कुम्भचण्डाय नमः. शिवपक्षे नन्दिने नमः. महाकालाय नमः. मृगिने नमः. विनायकाय नमः. वृषभाय नमः. स्कन्धाय नमः. देव्यै नमः. चण्डेश्वराय नमः. देवी पक्षे ओम ह्रीं भद्रण्ये नमः. दित्तादेव्यै नमः. कुन्दिन्ये नमः. गालन्ये नमः. मन्त्रण्ये नमः. मालिन्ये नमः. मुनिन्ये नमः. उन्मदादि नमः. संपूज्य गणपक्षे शिवपक्षे चतुर्थावणे इंद्राग्रमहाग्नदे नमः. जमाद्र नमः. निरुद्धे नमः. वरुणाद्र नमः. वायवे नमः. कुबेराद्र नमः. ईशानाद्र नमः. ब्रह्मणे नमः. विष्णवे नमः. देवी पक्षे ह्रीं सती देवी नमः. ह्रीं स्वाहादेवी नमः. ह्रीं स्वर्गादेवी नमः. ह्रीं वर्गादेवी नमः. ह्रीं कालकण्ठे नमः. ह्रीं निर्मण्ये नमः. नारण्ये नमः. ह्रीं सुसुकेते नमः. ह्रीं सरस्वती नमः. ह्रीं महालक्ष्मी नमः. गणपक्षे पंचमावणे ओम नारायण पन्माम त्रिशूलां पन्माम ह्रीं मुद्दां पन्माम ह्रीं
वेदालां परमा मृत्वाग्रां परमा अंकुशां परमा कुडलां परमा कुशलां परमा खड्गां परमा वज्रां नमः शुभपक्षे वज्रां परमा शक्तिं परमा दण्डां परमा खड्गां परमा पाशां परमा ध्वजां परमा गदां परमा त्रिशूलां परमा पुष्पां परमा चक्रायं नमः देवी पक्षे ओम ह्रीं खड्गां परमा कपालां परमा गण्डां परमा नाराजां परमा डबलगां परमा वेतालां परमा क्षुरिगां परमा पाशां परमा वज्राय नमः यदेशा पंचासन पंचमावरण सांगाय सायुजाय सशक्तिकाय सपरिवाराय सर्वालंकार भूलिकाय रववाहनाय मूषिकवाहनाय शिववाहनाय शिवाधर्म मीनाक्षम्बा समेत सुदरेश्वर शंकरनाथ नमः संपूज्य धूपदीप नैवेद्यादिकं दत्वा शिवाय नमः समुद्रादि विद्महे सर्वसिद्धीक धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् मीनाक्षिकाय नमः सपरिविद परिवार देवताभ्यो नमः सर्वव्याप्ति सर्वदृष्टि सर्वमेव तेनाः मनोति सर्वं जगति एवं मूलमंत्रेण जप्त्वा ओम गं गणपतये नमः इति मूलमंत्रेण जप्त्वा हां हों शिवाय नमः ओम ह्रीं देव्यै नमः सपर्वेद परिवार देवता आचार्याः मूलमंत्रेण यदा सज्जति जप्त्वा गुह्य गोप्ताद्दं ग्रहाणास्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवा तत्प्रसादात् परमेश्वर वरदहस्ति समर्प्य प्रार्थ्य शिवने पोற்றி சொல்லுங்கம்மா சொல்லணும் தீய காலம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது கால யாக வேள்வியிலே மிக அற்புதமான முறையிலே தமிழிலே திருமுறை பாராயணம் அதனை தொடர்ந்து நாதஸ்வர குழுவினர்கள் மங்கள இசை அதனை தொடர்ந்து சிவாச்சாரியார் பெருமக்கள் யாகசாலையிலே வாயு பாகத்திலே சோம பகவானுடைய தனிப்பெரும் கருணையோடு விக்னேஸ்வர பூஜை புண்ணியாக பாஜனம் என்று சொல்லக்கூடிய வைபவ நிகழ்வானது நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து சிவாச்சாரியார் பெருமக்கள் அனைவரும் விசேஷ சந்தி என்று சொல்லக்கூடிய வைபவ பூஜையானது நடைபெற்று யாகசாலை உள்ளே அமர்ந்து எல்லாம் அல்ல சிவபெருமானுடைய அனுகிரகத்தோடு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வருடைய தனிப்பெரும் கருணையோடு வேதிகா அர்ச்சனை என்று சொல்லக்கூடிய வைபவ நிகழ்வானது நடைபெற்றது. அந்த வேதிகையிலே அந்தந்த மேடையிலே விநாயக பெருமான், சிவபெருமான், சுந்தரேஸ்வரர், மீனாட்சி, அதனை தொடர்ந்து விமானம், முருகப்பெருமான், பரிவார தெய்வங்கள், சண்டிகேஸ்வரனுடைய அந்தந்த மேடையிலே அந்தந்த கும்பங்களிலே எல்லாம் அல்ல சிவபெருமானுடைய தனிப்பெரும் கருணையோடு வேதிகா அர்ச்சனையாவது நடைபெற்றது. அதனை தொடர்ந்து இப்பொழுது மூன்றாவது காலத்திலே அம்பாள் பரிபூர்ணமாக எழுந்தருளி இப்பொழுது லலிதா சகஸ்ரநாமானது இப்பொழுது நாமாவளியாக அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ண போறார். இந்த 1008 நாமாவளியை சொல்லும் பொழுது நம்ம என்னென்ன நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் கைகூடி கொடுக்கக்கூடிய நிலை நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா கவனமா கேட்கணும் எல்லாரும், சாதாரண அல்ல. உம்மா யாகசாலையில மேடை போட்டு பூஜை பண்ணிட்டு கும்பாபிஷேக நாளை பண்ணிட்டு போறது ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடையாது. நம்ம என்ன பண்றோம், என்ன செய்யறோம், எதற்காக பண்றோம், ஏன் பண்றோம்,
நமக்கு என்ன அனுகிரகம் கிடைக்கணும் இதான் ரொம்ப முக்கியம். சுவாமியுடைய அனுகிரகம், லோகத்துல சிவபெருமானுடைய அனுகிரகம், சிவனன்றி உலகத்துல வேறொன்றும் இல்லை. சிவபெருமானுடைய தனிப்பெரும் கருணை நமக்கு கிடைக்கணும். ஆக்க குடிவரும் அவரே, அழிக்க குடிவரும் அவரே. அப்படியாற்பட்ட சிவபெருமானுக்கு நம்ம கும்பாபிஷேகம் பண்றோம். அந்த அனுகிரகம் நமக்கு நிறைய கிடைக்கணும். சிவபெருமானுடைய தனிப்பெரும் கொஞ்சம் சும்மா விட்டுட்டேன் அவங்கள. இதே வேற இடமா இருந்தா விட்டவே மாட்டேன். சொன்னாதான் பூஜை பண்ணுவேன். இதையும் ஒரு இடத்துல பண்ணியும் இவர் இதை சொல்லியே கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டாருனாங்களாம். தெரியல, தப்பு. சொன்னது முதல்ல தப்பு. அவர் எப்படி நினைச்சார் அது தப்பு. இதை சொல்லி பண்ணல. உங்களை எல்லாம் சொல்லணும், வரணும், நம்ம சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணணும். இதுக்காக தான் நம்ம பண்றோம். எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அழகா பூஜை பண்றோமா, ஹோமம் பண்றோமா, போயிட்டே இருப்போம். இப்போ என்ன நடந்தது, என்ன தெரிஞ்சது அப்படிங்கிறது நீங்க எல்லாத்துக்கும் நன்னா தெரியும். இந்த 2 நாளா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், உங்களுக்கு நன்னா தெரியும். என்ன தேபிம்பிகாங்கி நமஹம் விக்கிரகம் திரணேனாம் மாணிக்யமௌலிஸ்புரத்தாராநாயக சேகராம் ஸ்மிதமுகே மாபே நமக்ஷோருஹாம் ஆதித்யாமலிபூர்ணரத்னசகம் ரக்தோத்பலம் பிப்ரதீம் சௌம்யாம் ரத்னகடஸ்தரக்தரணாம் ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाकरुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायदाक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीम् ॐ श्रीमात्रे नमः श्रीमहाराज्ञे नमः श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः चिदग्निकुण्डलसम्भूतायै नमः देवकार्यसमुद्रायै नमः उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः चतुर्भागसमन्वितायै नमः रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै विभ्राजदलिकस्थलशोभितायै नमः मुखचन्द्रकलङ्काभिवृतनामविशेषकायै नमः वदनस्परमाङ्गल्यग्रहतोरणदिल्लिकायै नमः वक्त्रलक्ष्मीपरिवारशरण्येनाभलोचनायै नमः नवदन्मपुष्पाकनासादण्डविराजितायै नमः ताराकान्तिरस्कारनासाभरणभासुरायै नमः कदम्बमञ्जरे क्लप्तकर्णपोरमनोहरायै नमः ताडङ्गैकलेपुतनपणोटपुण्डलायै नमः पद्मरागजरादर्शपरिभारिकपोलभूये नमः नवमिन्द्रमविमलश्रीकृष्णायै नमः शिवर्याय नमः कृष्णेशाय नमः शिष्टभूताय नमः प्रणेयाय नमः सुप्रकाशाय नमः मनोवाचामगोचराय नमः चिच्छक्ति नमः जगदारूपाय नमः जगदाय नमः गायत्र्यै नमः व्याहृत्यै नमः सन्ध्यायै नमः विजयवन्दे दुर्गविवृताय नमः तत्वासनाय नमः तस्मै नमः तुभ्यं नमः यायै नमः जगोडान्तरक्षजाय नमः नसीमोहिने नमः निजमेनाय नमः अदधर्मवर्णवर्णदाक्षिणे नमः परमार्थभवे नमः खल्लवतिकाङ्गे नमः अम्बेकल्पपर्याय नमः कुशलाय नमः कोमलाकाराय नमः गुरुकुलाय नमः कुलेश्वर्यै नमः कुलमण्डालयाय नमः कुलमण्डलप्रदेविताय नमः गणनाथाम्बाय नमः तस्मै नमः रुचि नमः मदति नमः धृति नमः शान्ति नमः वदनैकसमन्विताय नमः कायनान्यप्रियाय नमः दुरस्याय नमः दशोभयङ्कर्ये नमः वदादि महाजगदम्मदाय नमः रागिणीश्वर्यै नमः अनाथनाथाय नमः श्यामाभाय नमः गजत्रयाय नमः गजोज्ज्वलाय नमः समालाधराय नमः संस्थिताय नमः सर्वनामज्योतिताय नमः सर्वायुधराय नमः संस्थिताय नमः धर्मदामुखे नमः प्रीतिदाय नमः यागिनी नमः रूपिणी नमः स्वाहाय नमः धाय नमः मत्ये नमः मेधाय नमः सुखे नमः निमित्ताय नमः रूपिणी नमः पूजाय नमः कलाकाय नमः राहाय नमः आराधनाय नमः देवाय नमः आदिशक्ते नमः मेयाय नमः आधे नमः भवाय नमः भावनाजने नमः ब्रह्मजने नमः विग्रहाय नमः नीगाय नमः केवलाय नमः पूजाय नमः कैवल्यपदाय नमः गुराय नमः जगद्विद्याय नमः लोके नमः देवेश्वरे नमः एकरणे नमः जगत्कथाय नमः दुर्गाय नमः वाय नमः नैरेन्द्रतनयाय नमः भूरे नमः धर्मसेवाय नमः स्वर्णकर्ताय नमः वदाय नमः वाधेन्द्रगणे नमः धनानन्दाय नमः वरदहेयाय नमः ज्ञानाय नमः ज्ञानविग्रहाय नमः सर्वज्ञानसम्वेद्याय नमः ज्ञानस्वरूपिणे नमः ब्रह्माण्डमण्डलाय नमः दस्याय नमः दिशरणाय नमः विज्ञात्रे नमः वेदवन्द्याय नमः योगिने नमः योगाय नमः योगाय नमः
सर्वोपचारार्थे मंगलपूर्ण ज्योति मीनाक्षी अंबिका नमः मंगलकर्पूर ज्योति मूलमंत्रं यथा चित्रजप्त्वा प्रदहसी समर्प्य தண்ணி எடுத்து விடு. பார்க்கல
एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वेदपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मश्यनपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अवश्यनपद आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनेन वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सहसा सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह सोमेन सहसा सोमेन सोमेन सह ज्ञानाज्ञा सह सोमेन सोमेन सह राज्ञा सह ज्ञानाज्ञा सह सह राज्ञा राज्ञेयाज्ञा यस्मै करोति करोति यस्मै करोति ब्राह्मणो ब्राह्मणः करोति यस्मै करोति ब्राह्मणः करोति ब्राह्मणो ब्राह्मणः करोति ब्राह्मणस्तं तं ब्राह्मणः करोति ब्राह्मणस्तं ब्राह्मणस्तं तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तगुं राजन् राजन् तं ब्राह्मण ब्राह्मणस्तगुं राजन् तगुं राजन् राजन् तं तगुं राजन् पारयामसि पारयामसि राजन् तं तगुं राजन् पारयामसि राजन् पारयामसि पारयामसि राजन् राजन् पारयामसि पारयामसीति पारयामसि ओषधयः सम्मदं ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि பேசக்கூடாது யாரும் तगुं राजन् ब्रह्मासि मित्रोऽसि सुषेणो ब्रह्मा तगुं राजन् ब्रह्मासि सवितासि सत्यसो ब्रह्मा तगुं राजन् ब्रह्मासि मित्रोऽसि सुषेणो ब्रह्मा तगुं राजन् ब्रह्मासि वरुणोऽसि सत्यधर्मेन्द्रस्य वज्रोऽसि वात्रघ्नकेन मेरन्यनः हेयगुं राजा भूत्सु श्लोका सुमङ्गला सत्यभाया अपान्नत्रे स्वाहोर्जोनत्रे स्वाहा प्रिये गृहपतये स्वाहा ॐ देवदेवोत्तमः सार्वभौमाखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य विधिमव अथर्वणवेदम् अवधानय शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वेदये शय्योरभिस्रवन्तु नः कामोकादृशेन्नमो नमः कामोकादृशेत्कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्ता नाहं कर्ता कामः कारयिता नाहं कारयिता एष ते कामकामाय स्वाहा मन्यकादृशेन्नमो नमः मन्यकादृशेन्मन्यः करोति नाहं करोमि मन्यः कर्ता नाहं कर्ता मन्यः कारयिता नाहं कारयिता एष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा ॐ
4 வேதத்தினால சுவாமியை நம்ம சந்தோஷப்படுத்திடணும். அது விசாரம் பண்ணும்போது மனசுல நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறதுக்கு பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதான் நடக்கும். போறவங்கள விட்டுருங்க. யாராவது போகணும்னு நினைக்கிறவங்கள எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க, பரவாயில்ல. போறவங்களை இழுத்து பிடிச்சி உட்கார கூடாது. யாராவது போகணுங்கிறவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க. அப்புற மரியாதையானது வழங்கப்படுங்க. சகலவாத்தியம் கொடுக்கமா. அடுத்தபடியாக பிச்சாண்டார் கோவில் கார்த்திக் அவர்களுக்கு விசேஷம், கார்த்திக் எடப்பாடி அவர்களுக்கு விசேஷமான முறையிலே வசன மரியாதையானது வழங்கப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக அள்ளூர் முத்துகிருஷ்ண கணபாடி அவர்களுக்கு மிக அற்புதமான முறையிலே நம்மளுடைய சார்பாக வசன மரியாதையானது வழங்கப்படுகிறது. சுவாமியுடைய அனுகிரகம் நம்மளால் இயன்றத நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இப்பொழுது நம்மளால் இயன்ற ஒரு உபச்சாரம் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சுவாமிக்கு ஒரு உபச்சாரம் பண்ணும் பொழுது அந்த கணபாடிகள் உபச்சாரம் பண்றது பெரிய வாய்ப்பு. ஆகம சூத்திரம் அவதாரையா அதாசம் அதாதசம் பிரவக்ஷ்யாமி விக்னேஷ ஸ்தாபனம் ரியம் ஆத்யாகமனம் சாங்கம் கந்த புஷ்பஞ்ச தூபகம் பஞ்சவக்ரம் திரிநேத்ரம் சூலம் வக்ஷம் ஜகட்கம் பரசுமபஜகம் சவ்யவாஹே வஹந்தம் நாஹம் வாசம் ஜகண்டாம் பிரகஜபுதவஹம் சாங்குஷம் வாமபாஹே பிராணாலங்காரயுக்தம் ஸ்படிகமணிநிபம் பார்வதீஷம் நமாமி. தேவதேவதமஹ சார்வபௌமா கிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட நாயகியா விஜய்பவா மீனாட்சி பிரியாயா சூத்திரம் அவதாரயா சம்பவிச்சந்திரமூலிகவனா அபர்ணாமா பார்வதி காளி கைமவதி சிவாத்ரயணி ஆர்த்யாஜனி பைரவி சாவித்ரி நவதோபன சிவஹரி சாம்ராஜலக்ஷ்மி பிரதான் சித்ரோர்வி பரதேவரா பகவதி ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி மோகினி தேவதா திரிபவணி ஆனந்த சந்தாஜனி வாணி வல்லப வேணுமுரணி காணப்பிரியா லோலினி கல்யாணி குணராஜபிம்பவதனா தூம்ராஜ சம்காரிணி சித்ரோர்வி பரதேவதா பகவதி ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி. இப்பொழுது விசேஷமான முறையில அம்பாளுடைய தனிப்பெரும் கருணை மீனாட்சி ஆட்சி பெறக்கூடிய ஒரு பெரிய அனுகிரகத்தை அம்பாள் கொடுத்த இடம் மதுரை மாநகரிலே அற்புதமான முறையிலே மீனாட்சியுடைய ஆட்சி. அந்த மதுரைக்கு உள்ள போயிட்டேனால நமக்கெல்லாம் பவரே இல்லை. ஆதார சக்தின்னு சொல்லக்கூடிய கல்யாணம் பண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதார சக்தினா ஆத்துக்காரின்னு பேர். ஆத்துக்காரிக்கு Thank you.
மீனாட்சி அம்பிகையினுடைய அன்னகரகம் நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். அடுத்தபடியாக Baba
அரிசேர்கையினே மதமாவுரி பூர்த்தவனே குறியேனுடைய குருவே உங்குற்றேவல் செய்வே நெறியே நின்றடிகார் நினைக்கும் திரு காலத்திகுள் அறிவே உன்ன எல்லால் அறிந்தேத்த மாட்டேனே படுதில் தொல்புகளால் பங்கனி அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் சிறுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்தரசே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே துழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கோர் துணையென நினைவனோ சொல்லாய் அளவிடை யானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்றருள் புரியாய் பல்லாண்டு கூறுதுமே தடைமருங்கில் இளம்பிறையும் தனி விழிக்கும் திருநுதடும் இடமருங்கில் உமையாடும் எம்மருங்கும் பூதகனும் உடைநெருங்கும் பெருமையும் கண்டரசன் போற்றி செய்ப்ப விடைமருகும் பெருமானும் விரல் வேந்தர் கருள் கொடுத்தார் கலாதி நமோ நம வேத மந்த சொருவா நமோ மாரா நமோ அற்புதம் ஆனந்தம். இப்பொழுது சிவபெருமானுக்கு அடுத்தது சுவாமி மலையிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்ற நான் பேசணும் பிரகாஷ்
பிரகாஷ் குருக்கள் அவர்களுக்கு சுவாமி மணி இப்பதான் முருகனை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம். எம்பெருமான் எழுந்தொருளி நமக்கெல்லாம் அருள்காட்சி, அவருக்கு வஸ்திர மரியாதையானது வழங்கப்படுகிறது. அதனை தொடர்ந்து சுவாமியுடைய தனிப்பெரும் கருணை சாதகம் சொல்லக்கூடியது. ரொம்ப அற்புதமா இந்த மந்திரங்கள்லாம் கணபதி ஈஸ்வரன் சிவாச்சாரியார் அவர்களுக்கு வஸ்திர மரியாதையானது வழங்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு நம்மளுடைய ஊட்டத்தோர் சுத்த ரத்தனீஸ்வரர் அகிலாண்டேஸ்வரி அம்பிகையுடைய தனிப்பெரும் கருணையோடு எல்லாம் அல்ல நடராஜ பெருமானுடைய அனுகிரகத்தோடு பாடசாலையிலே பயின்று இந்த வேதங்கள் ஆகமங்கள் விதிமுறைகளை இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று குருநாதராக அனைவருக்கும் சாதகமாக வழிகாட்டியாக கார்த்தி சிவம் அவர்களுக்கு இப்பொழுது வஸ்திர மரியாதையானது. அதன் பிறகு எல்லாம் அல்ல இறைவனுடைய அருளோடு ரசிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஓம் நமோ கணபதயே நமோ கணபதயே நமோ பிரபதபதயே நமோ தேவகுலம் பிரபோதனாய ஏகதந்தார விக்னவிநாதனே பிரபோதனாய சிவனமூர்த்தயே நமோ நமः. மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் பெரிய திருக்கோவில். இந்த விழாவிலே இந்த கோவில் பழமையான கோவில். ராஜராஜ சோழன் காணப்பட்டது திருப்பட்டூர் ஊட்டத்தூர் மாதிரி பழமையான கோவில். இந்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் எங்கேயும் இருக்காது. காசி விஸ்வநாதர் விசலாட்சி மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு பெரிய சிவாலயங்கள்ல. அப்படி இருக்கப்பட்டக்கூடிய இந்த சிவாலயத்துல மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் பழமையான கோவில். இது திருப்பணி பண்றதுக்கு ரொம்ப காலமாக திருப்பணி நின்று கொண்டிருந்தது. இந்த திருப்பணி நம்ம பிரசன்னா குடும்பத்தினரும் ரொம்ப நீண்ட காலமாக இருந்து செய்யணுங்கிற ஒரு திருப்பணியை செம்மையாக செய்திருக்கிறார்கள். சிவாலய திருப்பணி எல்லாரும் செய்ய முடியாது. இந்த திருப்பணியை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் செய்யணுங்கிற ஒரு மனப்பூர்வமாக அவங்க குடும்பத்தினராக எல்லாரும் சேர்ந்து செஞ்சிருக்கிறாங்க. இந்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா, எல்லா ஊர்லயும் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் இருக்க மாட்டாங்க. விசாலாட்சி, காமாட்சி, விசாலாட்சி. அந்த மீனாட்சிங்கிறதுக்கு ஒரு தனி மகிமை உண்டு. அந்த தனி மகிமை எப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீனவருடைய சம்சாரத்தை தான் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர். மீனவருடைய பொண்ணுதான் மீனாட்சி. அங்கையர் கண்ணின்னு பேரு. இதுக்கு பேரு அம்பாளுக்கு பேரு அங்கையர் கண்ணி. அங்கையர் கண்ணிங்கிறது நம்ம சகல பாக்கியங்கள் கொடுக்கறது தான் அங்கையர் கண்ணி. அதனால இந்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் விசிரம் பண்றதுக்கு அவரு சிவாச்சாரியார் சொன்னது மாதிரி கல்யாணம் ஆகாதவங்க, குழந்தை இல்லாதவங்க பண்றோம். அதுல ஒரு திருப்பணியுடைய என்ன அப்படின்னா, ஒரு திருப்பணிக்கு ₹1 சிவாலயத்துக்கு கொடுக்கறதுன்னா நம்ம மோட்சம் அர்த்தம். எல்லாரும் வந்தா கும்பாபிஷேக பக்கம் இருக்கக்கூடாது. அதை பண்ணவர்களும் பண்ணினாலும் இந்த அம்பக்குறிச்சி கிராமத்துல மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் வந்திருக்காருன்னா ஒரு பெருமைய ஒரு மகத்துவமான இது. அந்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரருக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்து கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சதும் போயிட்டோம்னா இருக்கக்கூடாது. ஒரு குழந்தைய எப்படி பால் கொடுத்து வளர்க்கலாம்
மாதிரி தீபத்துக்கு எண்ணெய், ஐயனுக்கு சம்பாவனை, ஒரு பூஜைக்குள்ள அரிசி இதெல்லாம் அவர் கூட இருந்து இந்த நம்பக்குறிச்சி கிராமங்கள்ல கோவில் விளக்கறியணும். ஒரு வீடு கிரகப்பிரவேசம் பண்ணா அந்த வீட்டுல குடும்ப நஷ்டமா இருக்கணும். அது மாதிரி ஒரு கோயிலை உருவாக்கிட்டோம்னா அந்த கோயில் நல்லா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். விசேஷங்கள் நிறைய பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கோயிலுக்கு போகணும், ஒரு திங்கட்கிழமை சாமியை போய் தரிசனம் பண்ணணும், கோயிலை கட்டாச்சு கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும், போய் வீட்டில் படுத்துடக்கூடாது. டெய்லி போய் சாயந்தரம் ஒரு விளக்கேற்றி ஒரு சாமியை கும்பிட்டு வரணும். டெய்லி 4 பேராவது வரணும். அப்ப ஐயருக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். கோயில்ல ஊர்ல குடியிருக்க கூடாதுங்கிறாங்க. அதனால நீங்க எல்லாரும் இந்த சுவாமியை எல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணி டெய்லி வழிபாடு பண்ணி இந்த 48 நாளைக்கு மண்டலாபிஷேகம் நடக்கும். எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாளைக்கு செய்யலாம். ஐயனை கேட்டுக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாளைக்கு இந்த மண்டலாபிஷேகத்தை நல்லா செய்யலாம். அப்படி இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் 48 நாளைக்கு விசேஷங்கள் நடக்கும். அந்த 48 நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மண்டல பூஜையில கலந்து சிறப்பாக பண்ணணும். நல்லா தீபம் நிறுத்தணும், கோவிலில் போய் கூட்டணும், விளக்கு போடணும். இல்ல தேங்காய்லாம் சாமி கேட்கறது இல்லை. கோவிலுடைய முதல் பணி கூட்டணும், 2வது ஒரு தீபம் நிறுத்தணும். இதுதான் முதல் பணி. இந்த பணியை செய்துட்டாவே நமக்கு நல்லா எண்ணம் வந்துடும். அப்புறம் ஒவ்வொன்றா செய்துங்கிற எண்ணங்கள் வந்துடும். இந்த தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் அதெல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ற கைலை மாமணி ராமநாதன் சொல்லி இங்க வந்து பார்த்துட்டு அவங்க சொல்லிதான் நம்ம கோயிலோட விசேஷம்லாம் தெரிஞ்சது. அதுல வந்து ஸ்ரீ காலஹஸ்தீஸ்வரரை வணங்கினால் பலன்கள் சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு. நவகிரக தோஷம் விலகும், ராகு கேது தோஷம் நீங்கும், சர்ப தோஷம் விலகும், புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும், மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரை வணங்க திருமணம் கைகூடும், வளமான வாழ்க்கை உண்டாகும். இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இங்க இருக்கிற விக்கிரகங்கள், சிலைகள், சாமிகளோட அருமை பெருமைகள். நன்றி. அதனால இந்த மண்டலாபிஷேகத்துக்கு டெய்லி வரணும். நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் சிறப்பான கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகுது. எல்லா ஊர்லயுமே கோவில் திருப்பணி ஆரம்பிச்சுதான் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. இந்த ஊர்ல ஒரு வித்தியாசமானது, தேதியை வச்சுட்டு கும்பாபிஷேகம் பண்றாங்க. அது வந்து உலக சாதனை. என்னுடைய வயதிலே இதை நான் பார்த்ததில்லை. எல்லா ஊர்லயும் கும்பாபிஷேகம் திருப்பணி பண்ணிட்டு 2 வருஷம் 3 வருஷம் கழிச்சு தான் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. இவருக்கு 1 வருஷம்லாம் கிடையாது. நான் கூட சொன்னேன் வந்து கேட்கும்போது திருப்பணி பண்ணாங்க கும்பாபிஷேகம் 1 வருஷம் அவங்க. அதனால 1 வருஷம் எத்தனை நாள்ல முடிக்கணுமோ முடிக்கலாங்க அப்படின்னா பாலாயிரம் பண்ண நினைச்சு இந்த திருப்பணிக்கு தேதியை வச்சுட்டு என் பையன் வரணும். பையன் வந்து பையனுக்கு பிளேட் போட்டாரு, தேதி பையன் வரத்துக்கு டிக்கெட் போட்டாரு. அதனால கும்பாபிஷேகம் தேதியை வச்சிருங்க. இந்த தேதியில தான் வைக்கணும். இந்த தேதி கொடுமையான தேதி, அற்புதமான தேதி. இந்த ஆனி மாதத்துல 2 தேதி. ஒண்ணு வந்து 11. ஆமா, இன்னைக்கு திருச்செந்தூர் கும்பாபிஷேகம் கூட நடக்குது. நாளைக்கு காலையில கும்பாபிஷேகம் நடக்குது. இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய புண்ணியத்தை செஞ்சுட்டாங்க நமக்கு. இந்த ஒரு சின்ன கிராமத்துல ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ப்புன்னா பெரிய வாய்ப்பு. எத்தனையோ தடவை கும்பாபிஷேகம் பண்ணி தேதியை மாத்தி 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 வைப்பாங்க. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. தேதியை வச்சுட்டு கும்பாபிஷேகம் பண்றாங்க. அது மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் எப்படி ஏற்றுக்கிறார், நம்மளால கூப்பிடுறாங்கன்னே தெரியல. அதனால இவர் கோவிலை கட்ட வந்து சொல்லணும்னு வந்த உடனே மூலத்தானத்தை பார்த்த உடனே எனக்கே இழுப்பு சக்தி வந்துருச்சு. ஒரு 4 நாளைக்கு ஒரு தடவை போய் அவங்க மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரரை பார்த்துட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு. அதனால இந்த நம்பக்குறிச்சி கிராமத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க. நான் நிறைய வாழ்த்தணும், வாழ்த்த நேரம் இல்லை. ஆனா இருந்தாலும் இந்த கிராமம் இன்னும் ஒரு 2 ஆண்டுக்குள் இந்த கிராமம் எப்படி செழிப்பா இருக்குங்கிறத மட்டும் நீங்க பாருங்க. அது அவசியம். இந்த 2 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க சிவபெருமான நீங்க தரிசனம் பண்ணா இன்னொரு பெரிய விசேஷம். இதை விட என்ன தரிசனம் தெரியுங்களா? கடுமையான நோய் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு 3 பிரகாரம் பண்ணணும். சாப்பிடாம 3 பிரகாரம் பண்ணி அப்புறம் போய் வீட்டுல சாப்பிடுங்க, காயமாயிடும். குழந்தை பாக்கியம் இல்லை அப்படின்னா டாக்டருக்கு அப்புறம் கூட போலாம். நம்பக்குறிச்சியில மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் 12 வளம் வந்தீங்கன்னா புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும். கல்யாணம் ஆகாதவங்க இருந்தா 12 தடவை பிரகாரம் பண்ணா 1 ஆண்டுக்குள்ள கல்யாணம் ஆயிடும். சரிங்களா? நம்ம குடும்பம் செழிப்பா இல்லை, விவசாய விலையில குடும்பம் வரல, வீடு கட்டல, இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா 3 தடவை பிரகாரம் பண்ணீங்கன்னா இந்த 1 ஆண்டுக்குள்ள பண்ணா அடுத்த தடவை எல்லாம் தயார்.
அதெல்லாம் நாங்கள்லாம் அனுபவிச்சவங்க, உங்களுக்கு சொல்றேன். இதெல்லாம் நீங்க அனுபவிச்சு விளக்கு போட்டு அடுத்த தடவை வரும்போது உழவார பணி மாதிரி மாதத்துல ஒரு பௌர்ணமியில இல்ல அமாவாசையில வந்து எல்லாரும் விளக்கு போட்டு சாமி கும்பிட்டு போங்க. இன்னுமே நம்ம குறிச்சியில விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு சிவாலயம். அடுத்தது பெருமா கோயில வேலையாகும், பெருமா கோயில வேலையாகும், எல்லா கோயிலும் வேலையாகும். நம்ம குறிச்சியில எல்லா வசதி வந்துடும், மழை பெய்யும், நல்லா இவ்வளோ நேரம் நமக்கு இந்த கோயில் விசேஷம் சொன்னவங்களை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். ராமச்சந்திரன் அப்படின்ட்டு இவங்க இந்த பகுதி கோயில் கும்பாபிஷேகம் என்ன விசேஷம் எதுனாலும் அவங்க மூலம்தான் பூக்கள் எல்லாம் இல்லை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. எங்கள் கல்யாணத்துக்கு எல்லாம் அலங்காரம் எல்லாம் அவங்க மூலம்தான் வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. இப்பயும் சரி, இது ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இந்த பூ சப்ளை எல்லாம் அவங்க தான். இன்னும் வேற கோயில் அக்கம் பக்கம்லாம் கூட பார்த்தாலும் எல்லா இடத்துலையும் அவங்க இருக்காங்க. ஆத்மார்த்தமா அவங்க கை வைக்கிற எல்லாமே தொடங்குது. இதுவும் அது ஒரு உதாரணம். இந்த கோயிலும் ரொம்ப நன்றி அவங்களுக்கு. दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषाकं सहस्रयोजने वधन्वाणि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिव्ये सामन्नं वातो वर्षमिषमस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणा दश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो
देवेभ्यो नमस्ते नो मृडयं ददेयं दुष्माचलोद्यष्टितं भोजं वेददामि ब्रह्मगैयदामे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वार्गमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अक्षयवोषधेषु यो रुद्रो विश्वाभवना विवेद तस्मै रुद्राय नमो अस्तु नमोष्टहेयस्सुधन्वायो विश्वस्य क्षेन्द्रेन्द्रस्य यक्षामहेशो मनसाय रुद्रन्नमो अभिर्देवमसुरमन्दुमस्य अयं मे अस्तु वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुमथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे गुप्तं च मे गुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे धनश्च मे द्रविणं च मे इन्दाद मे दत्ताद मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीलं च मे लयश्च मर्दं च मे च मे लक्ष्मं च मे नामयं च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्तं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे ऊर्ज मे सुहृदा च मे पयश्च मे रसश्च मे कृतं च मे मुद च मे दग्ध्यश्च मे सफेदश्च मे कृतश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च महोद्भिद्यं च मे रयश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे प्रबुद मे भगुद मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षतिश्च मे गोयवाश्च मे अन्नं च मे क्षुच्च मे प्रियश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे येमश्च मे हितिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविताद मे इन्द्रश्च मे सरस्वतीद मे इन्द्रश्च मे पूषाद मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टाद मे इन्द्रश्च मे धाताद मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे शिनोद मे इन्द्रश्च मे मरुदश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वेद मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवीद मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे द्यौश्च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धाद मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगुंसश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च मे पागुंसश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्रवायवश्च मे दुर्यवाश्च मे दुर्योगीच मे मध्यमाश्च मे भष्टौहीच मे उक्षाच मे मशाच मे णवश्च मे वेहश्च मे नड्वाश्च मे धेनश्च मे आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पाणो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुः यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रे यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन जायनश्चान्द्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेव होर्मणर्यज्ञनेर्वेभ्यो वाचमद्यादिमुन्दुशोभेन्यां मनुष्येभ्यस्तम्मा देवा अवन्दुशोभाये पितरो नमदन्तो ॐ शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत्यशामृतं दिवि त्रिपादोद्धौ पुरुषः पादोऽस्येहापवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामते साधनानचने अभि तस्मात् विराडदायत विराडो अधिपुरुषः सजातोऽत्यगच्छता पश्चाद्वो विमथो पुनः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्मता सन्तो अस्यासीताज्यं ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यादन्परिधयः यज्ञं बलिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमन्मतः तेन देवायुधं च साभ्यार्जयस्त्रिये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः सम्प्रतं प्रदाज्यं श्लोकश्चादिश्चक्रे वायुव्याने पद्यागं श्रोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत इन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं चेष्णोद्यौ समवर्तत पद्याम्बो मृदिशश्रोत्रात् तथा लोकामकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपस्तु पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमतः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतेन भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरजगत्
गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य सीता परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति ओम भाम शिवदत्वाज स्वाहा ओम भाम शिवदत्वाज पदते शिवाज स्वाहा எல்லாரும் கவனிக்கவும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் கொண்டு பல ஒரு 300-400 கோயிலுக்கு எல்லாம் கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிற கைலை மாமணின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க யுனெஸ்கோல எல்லாம் விருது வாங்கியிருக்காங்க. நம்ம ஊர் கோயிலுக்கும் அவங்க வந்து பார்த்துதான் நம்ம கோயில் விசேஷங்கள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது. அவங்க இந்த கோயிலை பத்தி உள்ள விசேஷங்கள் அவங்க நம்ம கிட்ட சொல்ல போறாங்க. ஐயா அவங்க வந்து ராமநாதன் கைலை மாமணி ராமநாதன். இது இப்ப எல்லா பத்திரிகையிலையுமே அவங்கள பத்தி எழுதியிருக்கோம். கவர்னர் மந்திரிகள் எல்லாமே அவர்கிட்ட வந்து எல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, காவாய் கனக திரளே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. அருள்மிகு மீனாட்சி முகூர்த்தங்கள், அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன், அருள்மிகு சொக்கநாதர், அருள்மிகு காளகஸ்தீஸ்வரர், அம்பாள் ஞானாம்பிகை, மகா நந்திகேஸ்வரர், சண்டிகேஸ்வரர், விநாயக பெருமான். இந்த ஆலயமாகப்பட்டது ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் எழுப்பப்பட்டது. ஐயா பிரசன்னம் என்றாவே ஒரு சூரிய உதயத்துக்கு அர்த்தமான ஒரு அர்த்தம்தான். அந்த பிரசன்னம் என்றால் பிரகாசம், உதயம். அவர்கள் மிக அற்புதமாக இந்த ஆலயத்தை நிறுவினார்கள். கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன் தஞ்சாவூரிலிருந்து என்னை வரவழைத்து இந்த ஆலயத்தை எப்படியெல்லாம் மாற்ற வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும் ஐயாக்கு சொன்னபோது இந்த ஆலயத்துக்கு எப்படி சிறப்பாக கும்பாபிஷேகம் நடைபெற வேண்டும் என்று சிறந்த ஒரு ஆலோசனையை கொடுத்து, இங்கே என்ன விசேஷம்னு கேட்டீங்கன்னா, பரிகார தெய்வமாக காளகஸ்தீஸ்வரர், ஞானேஸ்வரர், ஞானாம்பிகை இருப்பது மிக சிறப்பு. நீங்க வந்து ஆந்திரா கூட போக வேண்டாம், இங்கேயே நீங்க இந்த காளகஸ்தீஸ்வரர், ராகு கேது தோஷம் உள்ளவங்க இங்கேயே பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் நவகிரக பண்ண வேண்டிய சாந்திகள் எல்லாமே இந்த காளகஸ்தீஸ்வரருக்கு பண்ணிக்கலாம். திருமண தோஷங்கள் நீங்கும். உங்களுக்கு என்னென்ன சிரமங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத இந்த அம்பாள் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஞான சக்தியாக ஞானாம்பிகை அமைந்திருக்கிறார். இன்னொரு பெரிய விசேஷம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நமது இப்போது இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து ஒரு காலத்துல சோழ நாடு. உங்க ஊர்ல இருந்து ஒரு 7 கிலோமீட்டர் பக்கத்துல ஊட்டாத்தூர் என்ற மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு சிவ ஆலயம் இருக்கிறது. அந்த ஆலயத்தை கட்டியவர் மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் என்பது ஆய்வில் தெரிகின்றது. ஊட்டாத்தூர்ல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அரண்மனையே இருந்திருக்கிறது அந்த காலத்துல. அதான் ஆய்வாளர்கள்லாம் சொல்றாங்க. அதே போல் 7 ஊர்களில் ஒரு ஊர் தான் இந்த நம்பக்குறிச்சி. எனவேதான் இந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய சில அந்த கல் திருப்பணியில் பார்க்க பொம்மையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் காலத்துல வேலை செஞ்ச சிற்பிகள் தான் இந்த ஆலயத்தை நிர்வாணம் பண்ணி இருக்கிறார்கள். 1000 ஆண்டு பழமையான ஒரு ஆலயத்தில் தான் இப்ப நம்ம நிக்கிறோம். ஐயா அவர்கள் மிக சிரமப்பட்டு இந்த அற்புதமான ஒரு ஆலயத்தை கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. தீர்த்த கிணறு இங்கே இருக்கிறது. பக்கத்தில் வந்து ஒரு சுவாமியாரோட சமாதியம் இருக்கிறது, அருகிலே இருக்கிறது. எனவே
இந்த ஆலயத்துக்கும் ராஜராஜனுக்கும் மிக தொடர்பு இருக்கின்றது. அந்த ஊட்டாத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்னபுரீஸ்வரர் சிவபெருமான் அந்த ஆலயத்தோட ஒரு சிறப்பை உங்களுக்கு கூறுகின்றேன். கைலாயத்தில் திரு கைலாய மலைக்கு எய்த்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மானசரோவர் ஏரி இருக்கும். எல்லாம் போயிருப்பீங்க, எத்தனை பேர் போனீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. அந்த நந்தியம் பெருமான் வந்து வர்ற மக்களை பார்த்து கொண்டிருப்பார். 5 நந்திகள் அங்கே இருக்கின்றது. அந்த ஆலயத்தின் சிறப்பு வந்து அப்படியே நீங்க அங்க போனீங்கன்னா கைலாயம் போக வேண்டாம், ஊட்டாத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலயத்துக்கு போனீங்கன்னாவே கைலாயம் சென்ற பலன். இந்த கிட்னில உள்ள கல்லெல்லாம் நீங்கணும்னா அந்த தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னாவே அந்த கல்லெல்லாம் பறந்து போகும். அவ்வளவு மகிமையான ஆலயத்தை சார்ந்த ஒரு பிரிவு ஆலயம் தான் இந்த நம்ம மீனாட்சி சொக்கநாதர் ஆலயத்துக்கு அன்பளிப்பாக உபயமாக தான தர்மங்கள் செய்த அத்துணை நல்ல சிவாச்சாரியார்களுக்கும் சிவனடியார்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியையும் கூறிக்கொண்டு தொடர்ந்து இந்த வர்ணனை நடைபெறும். ब्रह्मन्निन्द्र प्रजापति ब्रह्मणः विश्वभूतानि नावैवान्तः समाहिता चतस्राशा प्रजरन्नक्षयः इमन्नो यज्ञन्न यतो प्रजानन् नजरकोष्ठमध्येव हुलानवर्ते भवातोकाय तनयाय संयो கோயிலாகட்டும் மற்ற எல்லா கல் திருப்பணி ஆலயங்கள் எல்லாமே சுவருக்கு வந்து சாதாரண கல்லை வைத்து கட்டி வழிபாடு செய்து மன அமைதி வேண்டி விவசாயங்கள் எல்லாம் பெருகணும். அதுவும் இப்போ வந்து இந்த ஆனி மாதம் ஆசாட நவராத்திரி என்றும் அந்த அந்த வாராகி அம்மனுக்கு இந்த அபிஷேகம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா வாராகி அம்மன் இடது கையில் ஏற்கலப்பை இருக்கும். அது எதற்குன்னு கேட்டீங்கன்னா நாட்டுல வந்து விவசாயம் பெருக வேண்டும், விவசாயிகள் நலமாக இருக்க வேண்டும், நிறைய உயிரினங்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் செய்து அந்த அவர்கள் சீரும் சிறப்புமாக विक्रमणेषु अधीक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः परो मात्रया तनुवावृतानां
न ते मिहित्वमन्वश्नुवन्ति अभिपातो अस्यां नरो यत्र ते वयवो मदन्ति उरुक्रमस्य दैवं दुरिच्छा विष्णोः पदे परमे मध्य उत्सः प्रदद्युष्णस्तपदे वीर्याय मृगो न भीमः कुजरो गिरिष्टाः यस्योरुषत्सुजभक्रमणेषु अधीक्षयं दिभुवनो विष्णवे तदस्य प्रियमभिवाचो अस्यां नरो यत्र ते वयवो मदन्ति उरुक्रमस्य दैवं दुरिच्छा विष्णोः पदे परमे मध्य उत्सः प्रदद्युष्णस्तवशयेतां क्षेत्राय वैष्णवशेदशस्यं विवाचो अस्य कीरयोजनासः वृक्षेयं सजनिवाजयान प्रदेव पृथिवीमेषयेतां विचक्रमे सदत्तरं महित्वा ब्रह्मणस्तमसमीयान् वेदगृह्यस्य स्थविरस्य नाम वीर्याणि प्रबोधिन्यस्कभायदुत्तरं दत्तं विदग्धमानश्चेनारुदाय पृष्ठमदिविष्णोर्जपाः यस्योर्षदृशविक्रमणेषु अधीक्षयं दिभुवनानि विश्वाः परमात्रया धनवावृतान् न ते मयित्वमन्वश्नुवन्ति वेदे विद्मदर्शि पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्से चक्रमे पृथिवीमेषयेतान् वीरस्य नाम वर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावजातवेदो लक्ष्मीमनवकामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभोतिमसमृद्धिं च सर्वाण्यनुरमेग्रहान् गन्धद्वारान्तरादृशान् नित्यमुष्टान् ईश्वरेगुं सर्वभूतानां तामिनो भक्वये श्रियं मनसः काममागोतिं वाचः सत्यमसीमहि शूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीयतां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यःकरणी यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः போறப்ப எல்லாரும் வாங்க வரப்ப அப்படியே மோமோஜா எடுத்துருவாங்க வேணுமா வேணுமா இன்னும் வேண்டாம் 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 ஹரணம பார்வதி. தஞ்சாவூரிலிருந்து வருகின்ற ஐயா ரொம்ப அற்புதமா சொன்னார். அதாவது ஒரு விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னா சுவாமி வந்துட்டு நேரா வரமாட்டார். சபதியார் வாப்பா ஆலய சபதி வாங்க. ரொம்ப அற்புதமா சபதியார் பாபு வாங்க, யாகசாலை முன்பு வாங்க. ரொம்ப அழகா சொன்னார். சொல்லக்கூடிய ஒரு 36 தத்துவம் தத்துவார்ச்சனைன்னு உள்ள போய் பண்ற சுவாமிக்கு. அதுல மெயினா முக்கியமா இருக்கிறது 3 தத்துவத்துல ஆத்ம தத்துவம், வித்யா தத்துவம், சிவ தத்துவம். அந்த தத்துவத்துல சுவாமி என்ன பண்றார், இந்த தர்ப்பக்கயிறு கிராமத்துல ரொம்ப அற்புதமா சுவாமி யாகசாலையில எழுந்தருளி 3 தத்துவங்கள் சிவாச்சாரியார் போனார், நீங்க பார்த்திருக்கலாம். ஆத்ம தத்துவம், வித்யா தத்துவம், சிவ தத்துவம். இப்ப நடக்க போறது சிவ தத்துவம் பண்ண போறோம். இந்த தர்ப்ப நூல் கயிறாக சுவாமி குண்டத்திலிருந்து கலசத்திலிருந்து குண்டம், குண்டத்திலிருந்து கலசம், கலசத்திலிருந்து பிம்பத்துக்கு செல்றார். ரொம்ப அற்புதமா அழகா சுவாமி போயிட்டாரு. இப்ப இந்த வித்யா தத்துவம் வந்து சிவ தத்துவம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சுவாமி உள்ள போயிட்டான்னு அர்த்தம். அப்புறம் நம்ம பூர்ணாவதி பண்ணி கலசத்தை எடுத்து இப்ப அடுத்த இது கூட இங்க வந்து சொல்லிக்கலாம். இப்ப போய் என்ன பண்ண போறோம், இந்த சிவதத்துவம் முடிச்ச உடனே அந்தந்த சுவாமிக்கு பெயர் சூட்டும் நிகழ்ச்சி உள்ளுக்குள்ள பண்ணுவோம். திருப்பி நான் வந்து புண்ணியாஜனம் பண்ணி பேர் வைக்கிறோமோ அது போல இந்த சுவாமிக்கு இன்னைக்கு ஏற்கனவே நம்ம பேரெல்லாம் வச்சுட்டோம். இருந்தாலும் ஆகம விதிப்படி
பிரிச்சே வச்சு எல்லாரும் வாங்க போலாம் அப்படியே வரப்போ ஹோம ஜாமான் எடுத்துருவோம் மகாலட்சுமி அப்புறம் தந்துடுறேன் சகலவாத்தியாசி சொல்றத எல்லாருமே நல்லா கவனிக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 4வது கால யாக வேள்வியானது நம்ம பண்ண போறோம். திரவியங்கள்லாம் ஹோமங்கள்ல சகல விதமான தெய்வம் எல்லாரும் கவனிக்கணும். நல்லா சத்தம் இல்லாம இருக்கணும். என்ன சொல்றோம் நல்லா காதால கேட்கணும், கண்ணால பார்க்கணும். சுவாமி நம்ம கொடுத்திருக்கிற 5 புலங்கள், கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், 5 புலங்கள் சொல்லக்கூடாது. பஞ்சபூதம் நமக்கு 5 பூதம். அந்த 5ல எது ஒண்ணு போனாலும் போச்சு, நமக்கு எதுவுமே கிடையாது. நல்லா கவனமா இருக்கணும். எல்லாரும் கேட்கணும். நிறைய நேரம் நமக்கு பற்றாக்குறை. பெருஞ்சாந்தி விழா. பெருஞ்சாந்தின்னா என்ன தெரியுமா? எல்லாருடைய ஒரு அனுகிரகம் தான் அந்த பெருஞ்சாந்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ரொம்ப முக்கியம். பூர்ணாகுதி ஆனோன்னு கடம் பரப்பாடாகும். நீங்க என்ன பண்ணணும்? பூர்ணாகுதி ஆனோன்னு இந்த ஓரத்துல எல்லாருமே முன்னாடி போயிடும். கர்த்தாவை தவிர மற்ற எல்லாரும் முன்னாடி போயிடும். இந்த இடத்துல ஃப்ரீயா விட்டுறணும். 5 குடம் பரப்பிட்டு வரும். நாதஸ்வரத்துவான் இப்படி ஒரு குமாரன் சொன்னோம். சொன்னோன்னு என்ன சொன்னாரு? நீ யாரு சொல்றது? நான் பாப்பேன்னா. சரி போய் பார்த்துக்கு பண்ணாங்களா? குமாஷ பண்ண போயிட்டோம். அவன் என்ன பண்ணிட்டான்? உள்ள வந்து குச்சியை வச்சு நோண்டி ஒண்ணு இல்ல உடனே அந்த தீர்த்தத்தை குடியா, தீர்த்தத்தையும் வீபதியும் போடியா, சரியா போயிட்டு நாங்க போறதுக்குள்ள சந்தோஷமா உளுந்து கும்பிட்டோம். இது பயத்துக்கு இல்லாம சந்தோஷமா சுவாமி கிட்ட உள்ளுக்குள்ள யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு பிரார்த்தனைங்க. யாகசாலைக்குள்ள யாரும் வரக்கூடாது. மகாபூர்ணாவதி இப்ப பண்ண போறோம். எல்லாரும் சந்தோஷமா இந்த கும்பாபிஷேகத்தை கண்டு கழிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ओम श्री बम शम फट पाशुपदास्त्राय स्वाहा ओम युम जमात्रां फट स्वाहा ओम शुम श्रीगात्रां फट स्वाहा ओम ह्रीं कृष्णवाससे सिंहवदने महावदने महाभैरवी सर्वशत्रुघ्न विध्वंसनी परमन्द्रच्छेदनी सर्वभूतदमनी सर्वभूता पूर्वे ब्रह्मणे स्वाहा पश्चिमे विष्णवे रुद्रभावितो वधेर हविष्मन्दो नमस्ते मदे शिवः पुराणं निवेदयामि सर्वस्याब्धि सर्वस्यरुचि सर्वमेवदेनाः प्रणोदे सर्वं जयते प्रियाः सर्वस्वमोत्तिरात्मोत्तमः सर्वस्य सर्वमेवदेनाः प्रणोदे सर्वं जयते
கலசங்கள்லாம் அந்தந்த இடத்துக்கு பரிவாரங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமா கிளம்பி கும்பரூபமா போறார். இந்த அனுகிரகம் நமக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு. பரிவார தெய்வங்கள் அந்தந்த ஸ்தானத்துக்கு கிளம்ப போறார். அவெல்லாம் கிளம்பி அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க போற. மேல கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே கீழே வந்து குறித்த லக்னம், குறித்த நட்சத்திரம், குறித்த யோகத்திலே மிக அற்புதமான முறையிலே கும்பாபிஷேகம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய மெய்யன்பர்கள் கடத்துக்கு வழிவிட்டு நிற்கும்படி மிக அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். யாகசாலையிலிருந்து வரக்கூடிய கடங்களுக்கு உள்ளது. இந்த யாகசாலையில் ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் 108 மூலிகை வேதிகையை இங்கே யாகத்தில் போட்டு அந்த புகையாக விட்டது. அதாவது தூபம் என்று சொல்லுவோம். அந்த தூபத்தின் புகையை நாம் சுவாசம் பண்ணும் பொழுது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன நோய்கள் எல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டதுதான் கும்பாபிஷேகத்துல வந்து யாகசாலை புகை. நம்முறை இந்த ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும். எல்லா ஆலயங்களுக்கும் அதேதான். 12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த சக்தி வெளியேறி ஆகாயத்தில் சென்றுவிடும் என்பார்கள். 12 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்பான அதனால் அனைத்து முன்னியன்பர்களும் நல்லா எம்பெருமான் இங்கே அற்புதமாக நாகம் குளிர்பிடிக்க அந்த அற்புதமாக அந்த கடம் இங்கே இப்பொழுது யாகசாலையிலிருந்து வெளியே வந்து நின்னீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த கடம் புறப்பாட்டுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். மலர்கள் இங்கே தூவப்பட்டு பொடியெல்லாம் போட்டு நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. பொடி எல்லாம் பக்கத்துல இருந்து போடணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை. நான் மலர் தான் கணத்துக்கு போட்டு அவங்க அனைத்தம் தேடி விதை என்று சொல்வார்கள். அதே போல் இப்பொழுதுதான் ஆஷாட நவராத்திரி வாராகி அம்மனுக்கு இந்த 3 நாளுக்கு சோழ நாடு, சோற்றுக்கு பஞ்சமில்லாத நாடு. நாம அந்த நாட்டில் தான் இருக்கோம். மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் அமைத்து தந்த, அவர்கள் வாரிசெல்லாம் அமைத்து தந்த அற்புதமான ஆலயத்தில் நாம் நின்று கொண்டு இருக்கின்றோம். யாகசாலை இதை பார்த்தாலே புண்ணியம். அதாவது விழா கொழுந்து பச்சிலை இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உண்மையிலே நீங்க நினைச்ச காரியம்லாம் நிச்சயமா நடைபெறும். அதே போன்று சுவாமிக்கு விபூதி அபிஷேகம் பண்ணீங்கன்னா 3 உலகிலும் சேதம் கிடைப்பதை தின்னம். இங்கே கடம் வந்து சிவாச்சாரியார் தனது சிரசில் ஏந்தி கொண்டு இங்கே பெருமானின் கடமும் அம்பாள் மீனாட்சி அம்பாள் கடமும் இங்கே புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆலயம் யாகசாலையில் இங்கே மிக அற்புதமாக பக்தர்கள் எல்லாம் பொரியெல்லாம் அந்த கடத்துக்கு மேல போட்டு உங்க பிரார்த்தனையை செலுத்திக்கலாம். மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சொக்கநாத பெருமான் திருக்கோயில் முதலில் நமக்கு பிரதான கடமாகப்பட்டது. அதாவது சொக்கநாத பெருமானின் கடமும் ஆலயத்தை சுற்றி இப்பொழுது வலம் வரும். இங்கே நமது நந்தியம்பெருமான் அருகில் வில்வ மரம் இருப்பது மிக சிறப்பு. சிவபெருமானுக்கே பிடித்த ஒரு மரம் என்றால் அது வில்வ மரம் தான், வில்வ பத்திரம் தான். இங்கே கடத்துக்கு வழிவிட்டு பிரதான கடங்கள் எல்லாம் நமது சிவாச்சார வாசிக்கலாம் வழிவிட்டு இருக்கும்படி மிக அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது கடம் வந்து நந்தியம்பெருமான் அருகில் கடம் வந்துவிட்டது. இங்கே கைலாயத்திலிருந்து எப்படி சிவபெருமான் வந்து இமயமலைக்கு பார்வதி திருமணம் செய்த வந்தாரோ அதே போல் இங்கே தம்பதிகள் சமேதராக இந்த 4 யாகசாலை காலங்களும் நடைபெற்று ஒருபுறம் நாதஸ்வர சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரம் கூற இந்த அற்புதமான கடம் புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது இங்கே
விநாயகர் சந்நிதி அருகில் இங்கே இப்பொழுது ராஜகணபதி தட்சிணாமூர்த்தி ஆலயத்தில் அப்படியே வளம் வந்துருங்க. இருக்கக்கூடிய நெல்லன்பர்கள் யாரும் எல்லாம் ஓம் நம சிவாய சொல்லுங்க. ஓம் நம சிவாய நீங்க மந்திரம் சொன்னீங்கன்னா உங்க மனசுல ஒரு எல்லாம் நீக்கி மன நிம்மதி கொண்டிருக்கிறது. நடத்துக்கெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் வழி வருங்க. கடத்துக்கு வழிவிட்ட அன்பர்கள் யாரும் அமைதியாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு இங்கே பிரதான கடம் இங்கே சிவாலயத்துக்கு இங்கே தீர்த்தம் கொண்டு வரப்பட்டு இங்கே